Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib, Pimpinan Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah, pegawai kanan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan media yang hadir pada sidang undian bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang bidik ini, sekali kita menjemput Yang Mulia Ustaz Ahmad Sujai, Pimpinan Mudim Haji Mutasim untuk mengetahui bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع. أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون والسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون والسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا
وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Rabu 12 Rabiul Akhir 1443 Hijrah bersamaan dengan 17 November 2021 Masihi, sebanyak 87 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 14,378 orang. Terdapat tambahan 31 kes baru daripada 7 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster aktif baru yang telah dikesan yang melibatkan 30 kes. Kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman, di mana satu daripadanya ialah kluster Sweet Lemongrass Staff House, adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Tidak ada kluster yang ditutup pada hari ini. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 162 kluster. Manakala terdapat 26 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 73 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,786 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 494 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan, 5 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Sementara itu tidak ada kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,038 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 570,625 ujian. Pada 16 November 2021, sebanyak 7,307 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini adalah termasuk 3,178 daripada golongan remaja berumur 12 ke 17 tahun. Oleh yang demikian, di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 390,657 orang yang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 90.9% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 308,965 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 71.9% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 13 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 10 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Marilah kita semua mematuhi segala garis panduan dan arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan semasa pandemik COVID-19 ini,
Bersama-sama kita berusaha demi melindungi kesejahteraan diri, keluarga dan orang ramai. Amin. Mudah-mudahan kita ni di negara ini sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga negara akan beransur pulih dari wabak COVID-19 ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Merujuk kepada pengumuman fasa peralihan rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 yang telah pun dikongsikan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa sesi sidang media COVID-19 pada Selasa 9 November 2021 yang akan mula berkuasa pada Jumaat 19 hari bulan November 2021 sebagai usaha bersepadu. Sukacita Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengongsikan mengenai pelaksanaan garis panduan fasa peralihan bagi beberapa perkhidmatan sekolah memandu, pengangkutan awam darat dan juga pengangkutan awam air. Garis panduan ini turut dikongsikan bagi memastikan pihak-pihak yang terlibat dari segi pengawalseliaan, pengusahaan dan juga orang ramai sentiasa bekerjasama dan mengambil langkah berjaga-jaga demi keselamatan kita ini bersama. Antara maklumat dan syarat-syarat utama dalam garis panduan perkhidmatan tersebut yang perlu diambil perhatian adalah seperti berikut. Pertama, pembukaan sekolah-sekolah memandu, latihan dan ujian memandu. Sebanyak 23 pengusaha sekolah-sekolah memandu akan turut beroperasi semula di mana seramai 308 orang pelajar dari keempat-empat daerah sedang menantikan ujian praktikal memandu. Pelajar-pelajar akan diberikan peluang untuk membuat latihan praktikal memandu bermula 20 hari bulan November 2021 bagi memastikan kesediaan untuk menjalankan ujian memandu yang dijadualkan bermula 27 November 2021 mengikut penjadualan yang telah ditetapkan. Sebanyak 318 slot untuk ujian praktikal memandu telah disediakan bermula 27 November 2021 hingga 31 Disember 2021 dengan 15 slot ujian sehari di Kompleks Litar Memandu Sungai Akar dan cawangan JPD di daerah-daerah yang lain. Slot ujian praktikal akan diuruskan oleh sekolah memandu masing-masing. Sebagai langkah pengawalan semasa fasa peralihan ini, setiap pelatih, penguji dan pelajar adalah dimestikan untuk melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 dan menjalani ujian antigen rapid test ART seperti mana dalam garis panduan sekolah-sekolah memandu yang dikeluarkan pada 12 hari bulan November 2021 melalui laman sesawang www.jpm.gov.bn. Kedua, garis panduan bagi perkhidmatan pengangkutan awam darat dan pengangkutan awam air. Bagi perkhidmatan pengangkutan awam darat yang melibatkan pengangkutan bas awam, teksi dan perkhidmatan e-hailing seperti DAT dan pengangkutan awam air iaitu bot-bot dan kapal-kapal penumpang dan penambang, antara syarat-syarat utama adalah seperti berikut. 1. Pemandu, petugas dan penumpang yang dibenarkan adalah mereka yang sudah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Kedua, had kapasiti bagi kenderaan bas awam, teksi dan e-hailing ditetapkan kepada 50% daripada kapasiti penumpang. Ini tidak termasuk pemandu. Sebagai contoh, bagi teksi dan e-hailing, jika muatan kenderaan adalah untuk 5 orang, hanya 2 orang penumpang yang dibenarkan. Manakala bagi kenderaan yang mempunyai muatan tempat duduk untuk 7 orang ataupun 7-seater, maka had penumpang adalah seramai 3 orang. Begitu juga bagi sebarang pengangkutan awam air, had kapasiti adalah 50% daripada kapasiti penumpang dan ini tidak termasuk pemandu. Dan akhir sekali,
Hanya penumpang yang mempunyai kod Blue Health berwarna hijau atau kuning sahaja yang dibenarkan menaiki pengangkutan awam berkenaan. Garis panduan penuh mengenai perkhidmatan pengangkutan awam darat dan pengangkutan awam air ini boleh diperolehi dari laman sesawang www.jpm.gov.bn. Orang ramai disuruh untuk memainkan peranan bagi memastikan penularan wabak COVID-19 ini dapat dikawal dengan mematuhi peraturan dan arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Dalam kesempatan ini, saya bagi pihak Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada orang ramai khususnya dan pihak-pihak yang terlibat di atas kerjasama dalam memastikan penularan wabak COVID-19 ini akan dapat kita kawal bersama dan kesejahteraan semua pihak adalah terjaga. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Dato'. Dan ini sesi sidang media bukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Saya Dianku Reza dari Pelita Brunei. Soalan pertama adalah untuk Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Bolehkah Yang Berhormat Datuk kongsikan adakah kes pesakit-pesakit yang positif baru-baru ini terdiri daripada individu yang menerima vaksin? Jika ya, adakah mereka ini simptomatik atau tidak? Boleh Yang Berhormat Datuk jua kongsikan keadaan mereka pada masa ini? Okey, terima kasih. Jadi Alhamdulillah hari ini tadi vaksinasi tani sudah mencapai 2 dos hampir 71.9 dan 1 dos 90.9 daripada jumlah penduduk negara. Jadi memang yang akan positif, yang dah benjik mungkin sedikit. Kebanyakan penduduk sudah benjik. So Tanin dah heran pelang tak yang banyak positif, mungkin yang benjik. Tapi apa yang penting, walaupun yang benjik ini positif, gejala ataupun simptomnya dah teruk lah. Jadi diorang dalam kategori 1 atau 2 saja. Suatu yang penting. Dan apa yang penting dipantau ialah kategori 4-5, di mana mereka memerlukan pemantauan di unit rawatan rapi. So itu kebanyakannya sampai ini masih yang belum benjik lah. So jadi Alhamdulillah walaupun tadi masih ada penularan yang mana sebahagiannya menjangkiti orang bervaksin juga, tapi gejalanya ringan lah, kategori 1 atau 2. Dan tani pun tahu sebelum ini juga vaksinasi indah bagi nyatani kabal lah. Kalau apa yang penting bila divaksinasi ini ialah kalau dijangkiti gejalanya seperti saya bagi tadi ringan saja. So ia mengurangkan atau mencegah daripada gejala yang teruk lah. So Okey, terima kasih Yang Berhormat Datuk. Soalan-soalan seterusnya adalah untuk Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Soalan pertama, ketika ini orang ramai berhadapan dengan kekhawatiran berlakunya kejadian kecurian kenderaan. Dalam menyampaikan persoalan yang diutarakan, adakah perancangan untuk menyediakan alat pengesan melalui teknologi terkini bagi mana-mana kenderaan persendirian melalui syarikat insurans masing-masing, iaitu sebagai salah satu cara mengurangkan kes kecurian kenderaan? Dipohonkan pencerahan. Terima kasih di atas soalan diajukan tadi itu. Ini mengenai penggunaan teknologi untuk mengawal daripada kecurian kereta. Jadinya untuk menjawab soalan itu dulu, nombor 1, memang ada perancangan tak? Adakah perancangan? Ada perancangan di mana dalam tahun lepas sekali sebagai contohnya sebelum COVID-19 berlaku,
Kementerian Pengangkutan Infokomunikasi melalui JPD Pengangkutan Darat ada membuat satu trial project, pilot project yang menggunakan GPS, teknologi GPS. Jadinya untuk memindikkan ceritanya sedikit, masa ni masih lagi berjalan lah pilot project ni, sedang dikemaskinikan, hasil dapatannya masih lagi dibuat, di mana pilot project ini di bawah penyertaan commercial vehicle saja pada masanya. Artinya commercial vehicle bus dicubakan. Tapi masa ni pada menjawabnya tu perancangan mengenai keselamatan jalan raya pulang tu. That means had laju we can control, macam black box lah tu in a car. Jadinya teknologi GPS memang ada, dan memang ada teknologi-teknologi di luar masa ni lah yang boleh diguna pakai. Jadinya boleh kali diambil kira. Tengku Dohong membuat pilot project ini, so boleh dilaratkan untuk now kecurangan kereta. Ini something new lah, satu cadangan baik je tu. Tapi insyaAllah perkara ini boleh akan dibawakan lah dan mungkin dirundingkan dengan pihak insurans je. Because dalam perancangan keselamatan jalan raya tu, artinya had lajunya dikontrol, dikawal, caranya penggunaan drivernya tu, behaviornya dikawal. Tapi ini lain pulang ni, keamanannya, artinya isu keamanan. So ini insyaAllah boleh diambil diambil kira untuk dilaratkan lagi. Tengku Dohong masa ni pilot project masih berjalan atau. So thank you very much lah. Terima kasih atas cadangan itu. Terima kasih. Okey, soalan seterusnya Datuk. Alhamdulillah pihak JPD terdahulu ada mengadakan projek pilot bagi memantau kenderaan berat di negara ini ya. Dalam hal ini dipohon pencerahan daripada Yang Berhormat Datuk mengenai perkembangan projek pilot berkenaan. Terima kasih. Ini ada hubung kait dengan apa yang saya sebutkan tadi. Dan alhamdulillah pilot project seperti saya nyatakan tadi sedang berjalan ya. Dan JPD sedang membuat satu finding lah dululah, membuat merumuskan. Dan apa yang perlu juga yang perlu saya tambah sedikit sini, satu kajian selidik lah kali ya. Maybe public survey akan insyaAllah diadakan ya, untuk bertanyakan jauh orang ramai dari segi penggunaan GPS teknologi yang saya sebutkan tadi itu. Jadinya tadi ada ditanya pasal keamanan, keselamatan, security issue tu. So mungkin itu boleh diambil kira juga. So ini Tengku Dohong kelurusan juga tadi itu. Ada pilot project yang saya nyatakan. So ini will bring it up. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Menteri Kesihatan dan Yang Berhormat Datuk Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Syamie Hassan dari Media Permata. Ada satu saja soalan diajukan kepada Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk, memandangkan kebanyakan kebenaran-kebenaran semasa fasa peralihan hanya dibolehkan kepada individu yang lengkap vaksinasinya, adakah terdapatnya kerisauan dari kalangan mereka yang tidak atau belum divaksin dan yang belum lengkap vaksinasinya dalam menjalani kehidupan seharian mereka? Mungkin Yang Berhormat Datuk boleh perjelaskan dengan lebih terperinci mengenai apa sahaja aktiviti yang dibenarkan kepada individu-individu berkenaan semasa fasa peralihan nanti. Silakan Yang Berhormat Datuk. Okey, terima kasih. Jadi sebelum ini memang diterangkan dalam masa peralihan ini yang komplit yang dosnya saya boleh masuk ke kedai lah, ke pejabat-pejabat dan sebagainya. Jadi ini Tani kan melihat kan kalau orang vaksinasi berjalan-jalan ni berapa rangkaian ataupun penularan boleh terjadi lah. Sebab seluruh dunia bila dorang membuka memang naik kes. Jadi untuk Tani akan membuat penilaian untuk peralihan seterusnya. Jadi Tani mau membenarkan orang bervaksinasi penuh saja untuk ke kedai atau ke pejabat. Walau bagaimanapun bagi yang satu dos atau yang belum bervaksinasi sebab tertentulah, terutama sekali macam kanak-kanak kan, ada orang risau yang kanak-kanak
apanya orang stres lah di rumah, dah keluar. Dorang boleh pulang keluar, dah pulang dilarang. Jadi dorang boleh pergi beriadah, okey. Kalau ke mana, ke pantai, ke mana, tapi yang dibenarkan masuk ke bangunan. So ke kedai atau pejabat. Jadi tempat lain macam kalau akan Memancing. beriadah lah, ke taman kah, ke mana, itu dibenarkan. Jadi dah dilarang. Tapi perlu ingat juga, kalau kita belum bervaksin ni, risikonya tinggi lah. Jadi kalau macam anak bis kita bawa keluar, kalau ke taman di mana ada ramai orang, jadi dengan sendirinya risikonya akan ada. So pandai-pandai kita ni tu, bis kita mengatur perjalanan lah. Jadi kalau orang tu ramai dan kalau ada ketakutan, kekhawatiran, dan jangan ke sana. So tempat lain lah di mana ada orang. Sebab apa dia nukan juga macam indungnya, kalau yang bervaksin ia keluar masuk tu ke mana-mana. So kita indungan ni pun mesti mematuhi SOP lah. Jadi memakai mask, dan buat penjarakan bila ada di kawasan ramai. Jadi ia pun mesti mengambil berat tentang pengawalannya, sebab walaupun menjaga SOP kadang-kadang boleh kena juga kan. So sebab tu saya nyatakan, walaupun kita bervaksinasi, di masa peralihan ni, kalau anda penting keluar pun jangan tak keluar juga. Dan kan melawat-lawat pun rasanya anda perlu jangan juga. Walaupun dibenarkan, but kita peralihan ni masanya masa tani melihat macam mana masyarakat mematuhi SOP. Kita kalau macam ni macam exam, kita ni pas kena untuk seterusnya. Jadi untuk memastikan tani pas, tani benarkan saja yang mencukupi vaksinnya untuk ke pejabat sama ke kedai-kedai. So yang lain tu boleh arah lain, tapi mesti mengawal juga. So inilah. So macam negara lain, tani melihat lepas diorang buka di mana-mana juga dalam 2-3 bulan dia akan meningkat. Yang penting mula-mula itulah, kalau semua orang teruskan keluar, semua akan barbecue, tu and banyak lagi panggilnya akan 200, tapi tidak perlu. So kalau tidak perlu tu tunggu tak dulu. So macam itulah. Apa sekiranya jika seseorang yang tidak mahu divaksin tu, adakah mereka ini boleh juga pergi beriadah ataupun pergi macam contohnya memancing? Ya, boleh. Boleh. Yang dibenarkan atau yang masuk pejabat atau masuk kedai. Kos di sana orang ramai lebih tertumpu, itu pulang tu. Kalau dia akan memancing, kan mengambil danggalah, okey, tidak masalah. Tapi yang di dangannya tu, kalau dia mau seorang lah. Kalau dangannya ramai-ramai dah bervaksinasi, payah je tu. So, betul. Terima kasih Yang Muhammad Dato'. This is James from Bunda Britain. Good afternoon to Yang Muhammad Dato', Minister of Health, Yang Muhammad Dato', Minister of Transport and Information Communication. My first question is for Yang Muhammad Dato', Minister of Transport and Info Communication. Dato' just now shared with us that public transport can operate 50%. How about the need for cleaning or sanitizing for public transport? What Dato' can maybe advise on this? Terima kasih Wong James. Barangkali dalam ada saya nyatakan tadi, terima kasih. Semasa kenyataan media tadi, ada saya sebutkan SOP yang lengkapnya tu, the full SOP-nya akan sudah dimuat turun tu kala. Dapat diperolehi melalui www.jpm.gov.bn. Tapi menjawab soalan itu memang part of the SOP tu, James. Dah saya terangkan tadi
Tapi in the full SOP itu memang ada tu, insyaAllah. Terima kasih. During the transition phase, will JPD counter be open like normal 50% as well? Okay, terima kasih James. Selaras dengan apa yang diumumkan sebelum ini oleh persidangan media sebelum ini pada 19 November, kaunter kerajaan buka 50% kapasiti. Ini termasuklah juga Jabatan Pengangkutan Darat lah. Dan insyaAllah bagi Jabatan Pengangkutan Darat punya counter services, ia mula dibuka pada hari Sabtu ini sekarang tu, insyaAllah 20 hari bulan. And working hours-nya adalah dari 8.15 pagi tu sehingga 12.30 semasa peralihan ni. Jadinya untuk makluman orang ramai juga kali mengambil kesempatan ini, kaunter-kaunter adalah dihadkan kepada 50% kapasiti yang boleh tu. Jadinya contohnya kalau sehari diberikan kepada 300 orang sebelum ini, pada peralihan 150 orangnya tu, 50%. Itu satu. Kedua, saya ingin juga mengambil kesempatan mengingati juga orang ramai, masa ni kaunter tu we open renewal of driving license sama vehicle license ini. Masa ni dibuat online. Ini apabila dibuka juga sekarang ni kaunter semua perkhidmatan-perkhidmatan yang JPD insyaAllah akan dibukakan tu semula, termasuk vehicle license ataupun road tax-nya orang dan juga lesen memandu. Tapi saya ingin menyeru dan menyarankanlah orang ramai dan alhamdulillah masa ni memang banyak sudah orang memakai online ini untuk renewal, membaharui lesen-lesen memandu dan juga kenderaan ini. Dan saya sarankan walaupun kaunter buka, masihlah kita ni as new normal ini, gunakan online ini masa ni. Dan kalau juga kesempatan, use the call service ni, TD123 pun ada. Jadinya yang perkhidmatan-perkhidmatan lain macam tukar milik, nama apa ni, boleh di counter lah yang dah dapat digunakan online ni. So itulah James. Terima kasih. How many backlog for car registration and driving license? Minta maaf, apa? Car registration ataupun car registration and also driving license. Okay. Terima kasih James. Tadi ada saya sebut tadi dan mula-mula mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada orang ramai di atas feedback yang diterima setakat ini. Dan dengan feedback ini, alhamdulillah pihak MTIC dan JPD dapat mendapati early problems, glitches, technical problem dan sebagainya. Dan ini memang berlaku apabila COVID-19 wave kedua berlaku, di mana orang ramai lebih tahu benar. So they keep on informing us, diorang beritahu. Dan apabila didapati banyak backlog ini ada kedapatan lah apa problemnya lah, kedapatan. Antaranya until now, maybe I will share juga numbersnya sekarang. Until now, one of the big problem atau masalah besar yang mula-mula kedapatan adalah pembayaran itu. Pembayaran, so alhamdulillah pihak JPD, MTIC dan agensi telah pun berunding dengan bank-bank tertentu dan mendapati ada reconciliation issue, alhamdulillah dapat sudah diatasi. Dan untuk makluman je orang ramai, alhamdulillah dengan kegunaan online apa ni, actually dalam 97,000 agak-agak 97,000 permohonan yang diterima setakat ini, iaitu VL, vehicle license dan lesen memandu, di mana kali dalam 67,000 kali macam itu adalah road tax ataupun vehicle license and about 30,000 lesen memandu. So ini permohonan melalui online saja ni James. So ini lah yang very menggalakkan lah ni orang. Dan dalam ini alhamdulillah until hari ini saya difahamkan tadi 17 November hari ini dalam 90% macam itu sudah diselesaikan. So ada dalam less than 10% lagi kan dia. Tapi insyaAllah dengan pembukaan kaunter apa ni, orang-orang yang ada yang orang lebih orang prefer kepada counter services, insyaAllah akan dimudah cara dia. Terima kasih. With the COVID-19 outbreak, the public are forced to embrace digital technology. And this also push ahead the strategic outcome of the Digital Economy Master Plan 2025.
Terima kasih James. Ini berhubung kait dengan penggunaan digital lah. Dan bukan saja kali negara Ketania, seluruh dunia ni masa ni digital perancangan digital negara masing-masing memang push forward lah, kena fast forward ke depan. Dan sebagai contoh kali Wang James menyebut tadi Digital Economy Master Plan. Dalam master plan itu hala tuju kita ni adalah insyaAllah menuju 2025, tahun 2025. Ini sebagai contoh saja ni. In 2025 ataupun dalam berapa tahun tu, insyaAllah 4 tahun. Target atau sasaran kita ni dalam perancangan itu adalah untuk mencapaikan 75% household broadband. Artinya setiap rumah ada broadband subscription. Hari ini 75.25% sudah anunya tu over sasaran sudah. So alhamdulillah kalau because of COVID-19 dengan kepulauan orang belajar di rumah ni, digital infrastructure kita ni alhamdulillah ada juga. Ini seperti yang dinyatakan tadi, seperti di negara-negara lain, memang agenda kita ni push forward lah. Tadinya awal. In this case 4 tahun pulang tu. Ini dalam hal ini adalah menjadi peranan MTIC dan pihak-pihak berkenaan untuk mereview semula lah. Dalam perancangan memang perlu direview perancangan strategi itu dalam jangka masa suku, quarterly review. Dan sebabnya digital teknologi ini tidak jauh dapat ketanian juga. Tidak jauh dapat ketanian pun orang jangka dapat dipredik. Ia kerana terlalu cepat dan dinamik. Ini itulah kalau infrastruktur kita ini sudah ada, tetapi memang keperluan-keperluan itu instead of ataupun 2025 ini sudah ada keperluan kesihatan, pendidikan and cost sector sebagainya. Terima kasih James. My last question, Dato', is how is the vaccination rate for MTIC? Terima kasih James. Ini cepu mas sedikit. Kementerian Pengangkutan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan di bawahnya, ada statutory body, ada 2. So all together, kalau ngambil konteksnya dalam 1,600 orang aja, Pak. So in other words, it's a small kementerian lah. So to answer the question, I was made to understand baru-baru ni dalam almost 99% yang divaksinasi, di mana 87% something ada mendapat satu vaksinasi dan about berbelasan persen. So all together dalam 99%, di mana dalam 1% ada yang belum bervaksin atau kalau dalam numbers 16 orang, saya telah difahamkan 16 orang. Dan ini dipantau setiap hari pulangnya. Mengapa ia belum bervaksin atau 16 orang ini adalah mostly because of health issues . Ini itulah kali menunggu pengesahan doktor-doktor saya kali. So if they are really medically dia boleh menerima vaksinasi, itu bolehkan. So alhamdulillah 99% James. Terima kasih atas soalan. Terima kasih Muhammad Dato'. My next question for the Minister of Health. With the needs to carry out the testing with rapid antigen tests frequently, how can the public dispose the use art kit properly without damaging the natural environment? Okay, jadi test kit ni kalau especially di rumah membuat ramai lah, ia satukan lah yang biasanya simpan in a plastic bag apa jual lah bag kertas pun boleh. Jadi kalau boleh ia dispose ke incinerator lagi baiklah, clinical waste. Tapi kalau ini macam tu pun dibolehkan lah. Okay. Tapi dikumpulkan lah, jangan ia macam nyatanya berjurit lah sana sini lah. So, kumpulkan satu bekas dan dibuang di sana lah. My next question is after the Ministry of Health received the additional analyze system for SARS-CoV-2 genome sequencing machine today, when will Brunei be able to start analyzing COVID-19 variants? Okay, mesin ini seperti saya terangkan, ia
banyak komponennya lah. Jadi sebagian besar sudah sampai tadi dan tadi menunggu reagentnya lagi tu. So dan selain daripada tu tadi perlu mengcalibrate lagi dan training lagi. So ia akan ambil masa sedikit. Walaupun masa ni tadi masih mengantar ke keluar. Setiap minggu tadi hantar a sample of our positive ni untuk di sequence lah. So any result from the testing overseas? Kebanyakan masih Delta variant, almost 99% atau the Delta variant. My next question is, today we have seen the start of booking for Friday prayer. How have been the response, and is most of the major mosques been fully booked? Okay, Alhamdulillah. Jadi tadi buka dari pukul 9 pagi. Jadi setakat ini 57 masjid pun sudah penuh dan 11 masjid 80 ke 90%. Tapi yang lain itu masih ada kekosongan lah. Jadi lebih daripada 50% lah ke semua masjid sudah pun penuh lah. Terima kasih Muhammad Dato'. Terima kasih. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.